Introduction to Genetic Engineering. 6th semester B.Pharm, Pharmaceutical Biotechnology, Unit 2 ൽ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. So this is the topic which will be there for you on Unit 2, Basic Principles of Genetic Engineering. Study of cloning vector, restriction endonuclease enzyme and DNA ligase. Recombinant DNA technology, application of genetic engineering in medicine, applications of rDNA and genetic engineering in the product, interferon, hepatitis B vaccine and hormone like insulin, and finally introduction to PCR. ഇത്രയാണ് നിങ്ങളെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ടോട്ടൽ യൂണിറ്റിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് it will not be there in your syllabus. അത് സിലബസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാതെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. എസ്പെഷ്യലി discuss the type of mutation. It will be there in the unit 4. Gene expression, it is not there in your syllabus, but it is frequently asked as a 2-mark question. And genotypic variation. Then what is mutation? So you will learn about mutation in detail in unit 4 and list different type of mutations that also come in the unit 4. So based on this, before starting the syllabus of principles of genetic engineering, we have to understand some general topics അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So based on this is your learning objective. By the end of the session, students will be able to define genetics and genetic material. They will be able to explain the genetic code, gene structure and gene expression through transcription and translation. They will be able to describe the extra chromosomal genetic materials such as plasmids. And plasmid ningal question kandittundavu. Differentiate between genotypic as well as phenotypes and analyze the role of genetic variation and mutation in living organism. So genetic variation എന്താണെന്നുള്ളതും question കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So we will discuss these things in this topic. So let's start with the genetics. Genetics എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന സാധനം എന്താണ്? പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളതായിരിക്കും വരിക. Okay, so that's why genetics is a branch of biology which will study of heredity and variation, seeking to understand the cause of resemblance and reference between the parents and their progeny. So ഒരു പാരന്റിന്ന് അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന പ്രോജനി ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത്, അതായത് അവരുടെ പാരമ്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജനറേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആ ജനറേഷൻ എന്തുകൊണ്ട് റിസംബ്ലൻസ് കാണിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം. സോ ഓൾ ദിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ജീൻസ്. അപ്പൊ ജീനിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിത് പറയാ എന്നുള്ളതിലോട്ട് നമ്മൾ വരും. പക്ഷെ ജെനറ്റിക് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീന് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന റിസംബ്ലൻസും അതിന്റെ ഡിഫറൻസിനെയും കുറിച്ച്, അതിന്റെ വേരിയേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ ജെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഓൾറെഡി വി ഹാവ് നോ വാട്ട് ഈസ് ജീൻ. സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ്. നമ്മൾ ബോഡി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓൾ ഹ്യൂമൻ ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ ബോഡി കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ഓർഗൻസ്. ഓരോ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഓർഗനും ഓരോ ടിഷ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടിഷ്യൂ കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ടിഷ്യൂ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. ആൻഡ് നൗ if you are coming to the cell, there will be a nucleus inside the cell, and inside this nucleus there will be some type of chromosome inside, or chromosome, and inside that chromosome there will be an chromatin which is composed of the double helical structure wrapped with the histone molecules. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയാം. സോ ഹിസ്റ്റോൺ മോളിക്യൂൾസ് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഈ ക്രൊമാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്രൊമാറ്റിൻ then if you are going into the detailed structure of chromatin, we will find some kind of nucleosome which composed of double helical structure of DNA with histone protein. And then if you are going inside that nucleosome, we will find double helical structure of DNA. Okay, so this is the basic DNA structure which was discovered by Watson and Crick. So Nobel Prize ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കവറി ആണ്.
അതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനി ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. So we have already know the basic information about the DNA. It consists of, like, composed of two chain of nucleotide wounded together in the form of double helical structure. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബയോകെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. And its backbone is consist of deoxyribose sugar with nitrogen bases. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബാക്ക്ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ രണ്ട് ചെയിനുകൾ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. There are two kind of nitrogen bases, purine and pyrimidine. Adenine and guanine are purine nitrogen bases, and thymidine and cytosine are pyrimidine nitrogen bases. So in case of DNA, here we will have deoxyribose sugar along with the phosphate group. It is along with the nitrogen base, it is known as nucleoside. When this nucleoside combine with an phosphate group or single phosphate group, it is known as nucleotide monophosphate. And if it is composed of two phosphate group, it is known as nucleotide diphosphate. And it is when it combined with the three phosphate group, it is known as nucleotide. Here come the ATP, CTP, like it will come adenine triphosphate. ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന ATP എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, DNA സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സാധനമാണ് ATP ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്, അതൊരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്. അങ്ങനത്തെ കുറെ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ബാക്ക് ബോൺ ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസിനോട് പെയർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള അടുത്തൊരു ചെയിനും കൂടി അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഇത് റാപ്പ് ചെയ്ത് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് DNA വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് വീണ്ടും ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീന്റെ മുകളിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ചുള്ള സ്ട്രക്ചറിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീന്റെ മുകളിൽ റാപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ഹിസ്റ്റോൺ പ്രോട്ടീനെ റാപ്പ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് ക്രൊമാറ്റിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. അതാണ് ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സുകൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ടോപ്പിക്സിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള DNA സ്ട്രക്ചർ ഒന്നും പറയൂല. വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഓൺലി ദിസ് AGTACG, ലൈക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. അഡനിൻ തൈമിനുമായിട്ടാണ്, ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിനുമായിട്ടാണ്. അഡനിൻ തൈമിൻ ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിന് ട്രിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബോണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ RNA ആൻഡ് DNA? ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് തൈമിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി യുറാസിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി സിംഗിൾ സ്ട്രക്ചേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ, അത് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്നിങ് റൈബോ ഷുഗർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഡിയോക്സിറൈബോ ഷുഗർ. എന്താണ് റൈബോ ഷുഗറും ഡിയോക്സിറൈബോ ഷുഗറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 3 അല്ലെങ്കിൽ 5 കാർബൺ ഉള്ള ഷുഗറിന്റെ മുകളിൽ OH ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ O ഇല്ലാത്തതാണോ എന്നുള്ളതാണ് വ്യത്യാസം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, O ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ റൈബോ ഷുഗർ എന്നാണ് പറയാം. OH എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ, അതെല്ലാം H മാത്രമാണെങ്കിൽ ഡിയോക്സിറൈബോ എന്നാണ് പറയാം. ആ ഡിയോക്സിറൈബോ ആണ് DNA ഉണ്ടാവുക, OH ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും റൈബോ ഷുഗറിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത്. ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് RNA, ലൈക്ക് മെസ്സഞ്ചർ RNA, റൈബോസോമൽ RNA, ട്രാൻസ്ഫറൽ RNA, എക്സെട്ര. ഓക്കെ, so this is the structure. Now why should we learn about the DNA as well as RNA? എന്തുകൊണ്ട് DNA കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഓഫ് ലൈഫ്. DNA ആണ് സെൻട്രൽ ഡോഗ്മ ഓഫ് ലൈഫ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? ഇറ്റ് വിൽ ക്യാരി ഓൾ ദ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഓരോ സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്തുള്ള ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളാണ് അയാളുടെ എല്ലാ ക്യാരക്ടറും അത് ഫിസിക്കൽ ആയിക്കോട്ടെ, ബിഹേവിയറൽ ആയിക്കോട്ടെ, മെന്റൽ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് രീതിയിലുള്ള ക്യാരക്ടറും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് DNA ആണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡൺ ബൈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ. രണ്ട് രീതിയിലാണ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് DNA വിൽ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു RNA by a process known as transcription, and then it will be translated into the protein structure. Okay,
So അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഫംഗ്ഷൻ. ഓൾ ദ സെൽ ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദിസ് പ്രോസസ്, ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് gene transcription and translation. Okay. Now DNA will be store or it's a storehouse of protein synthesis. നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഏതൊക്കെ എൻസൈം റിലീസ് ചെയ്യണം, ഏതൊക്കെ ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യണം, അത് എങ്ങനെ റിലീസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആണ്. ആൻഡ് DNA will act as a template for synthesis of mRNA. And usually when we are comparing with the DNA as well as RNA of different organism, virus will differ from other organism it containing either DNA or RNA. The rest of all the things, so it will be DNA. Okay. Now, what is the importance of this DNA? If നമ്മളൊരു DNA മുകളിലുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസുകളൊക്കെ നമ്മളൊരു പേപ്പറിലോട്ട് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ശ്രമം നടത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം ഇൻഫോർമേഷൻസുകൾ ഉണ്ട്, എത്രത്തോളം ഫങ്ഷൻസുകൾ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മളത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എൻസൈക്ലോപീഡിയ ബ്രിട്ടാനിക്കൊക്കെ ഏകദേശം 32 വോളിയം ഉണ്ട്. അതിന് ഏകദേശം ഓരോ വോളിയത്തിന്റെയും തിക്നെസ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. 600 to 700 പേജസുകളൊക്കെ വരെയുള്ള അത്രത്തോളം വലിയ വലിയ ബുക്കുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും സെവറൽ വോളിയത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രത്തോളം ഇൻഫോർമേഷൻസുകളുള്ള അത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഡീകോഡ് ദ ഇൻഫോർമേഷൻ ഇൻ എ സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് DNA. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് എത്ര DNA ഉണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്താൽ മതി, എത്രത്തോളം ഇൻഫോർമേഷൻസുകൾ ഇത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഓൾറെഡി നോ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക്. എന്താണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക്? DNA സെല്ല് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിനെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ബയോകെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള DNA ആദ്യം ഒന്ന് അൺവൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അൺവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോന്നിലും അതിൽ 5' to 3' എൻഡിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് DNA പോളിമറൈസ് എൻസൈം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാൻഡ് സിന്തസിസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. നേരെ മറിച്ച് 3' to 5' എൻഡിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പോളിമറൈസേഷൻ നടന്ന് DNA ലിഗേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫൈനലി ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സിന്തസിസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോരോ പീസ് ഓഫ് DNA കമ്പൈൻ ചെയ്യിക്കുന്നത്. സോ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് DNA റെപ്ലിക്കേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ്, ദിസ് ഈസ് ആൻ അനിമേഷൻ വിച്ച് വിൽ ഷോ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക്. ഓക്കെ, 5' to 3' കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. 3' to 5' വരുന്ന സമയത്ത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഓഫ് DNA ആയിട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. Now coming to the topic related to the gene expression. അപ്പൊ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, എന്താണ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളത്. So the gene will be expressed in the form of protein. So it will synthesis primary protein, then it will be converted into secondary, tertiary and quaternary protein, which will act as a different enzyme, transporter, receptors, which will help for the functioning of our physiological and other characteristics. Okay, so എന്താണ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, it is an transcription and translation process. The double stranded DNA will be converted into messenger RNA. That process is known as transcription. And during this, the complementary nitrogen bases will be produced in the messenger RNA. ഏത് സ്ട്രാൻഡ് ആണോ അൺവൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്ട്രാൻഡിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നൈട്രജൻ ബൈസ് ആയിരിക്കും മെസ്സഞ്ചർ RNAയിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ദ double stranded DNA from 3' to 5' and A, C, C, A, A, A. So when there is a transcription occur, it will produce messenger RNA in complementary nitrogen bases, with complementary nitrogen bases. So adenine is complementary to uracil instead of thymine. In case of RNA, it will be uracil. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് പകരം തൈമിൻ വരേണ്ട സ്ഥലത്ത് യുറാസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. യുറാസിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് കോംപ്ലിമെന്ററി ടു സൈറ്റോസിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗ്വാനിൻ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ദ മെസ്സഞ്ചർ RNA and 3 adjacent nitrogen bases will form an codon, and each codon will represent for one amino acid, and there will be more than one codon for same amino acid. Okay, അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ബേസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ
ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള DNA ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മെസ്സഞ്ചർ RNA ഉണ്ടാവും. അപ്പോ എന്താണോ DNA സ്ട്രാൻഡിലുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് അതിന്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ആ മെസ്സഞ്ചർ RNA സിന്തസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് പ്രോട്ടീൻസുകൾ ഉണ്ടാവുക. ഓരോരോ പ്രോട്ടീനുകളും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. ആ പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസുകൾ പ്രോട്ടീൻസുകളായിട്ട് മാറും. അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആവുന്ന സമയത്ത് അത് പ്രൈമറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അത് 2 ഡയമെൻഷനിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. അത് 3 ഡയമെൻഷനിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അത് ടെർഷറി സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. പിന്നെ അതിൽ കൺഫോർമേഷണൽ ചേഞ്ചസുകൾ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ സെക്കൻഡറി സ്ട്രക്ചറുകൾ കാണിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചറുകളായിട്ട് മാറും. അപ്പോഴാണ് എൻസൈമിൽ അതിന് സബ്സ്ട്രേറ്റിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ലിഗാൻഡിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റ്, റിസപ്റ്ററിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അഗണിസ്റ്റിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റ്, അന്റഗോണിസ്റ്റിന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൈറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് ആൻ അനിമേഷൻ വിച്ച് വിൽ ഷോ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ. ഡബിൾ സ്ട്രാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള DNA സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആയിട്ടുള്ള നൈട്രജൻ ബേസിസുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മെസ്സഞ്ചർ RNA സിന്തസിസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സാധാരണ നടക്കുക ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്. വൺസ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോസസ് ഓവർ, ദിസ് മെസ്സഞ്ചർ RNA വിൽ മൂവ് ടു ദ സൈറ്റോപ്ലാസം. ഓക്കെ, മെസ്സഞ്ചർ RNA ഈ പറയുന്ന സ്ട്രാൻഡിനെ എടുത്തിട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റൈബോസോം ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സിന്തസിസിങ് ദെയർ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അമിനോ ആസിഡിന്റെ സിന്തസിസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ കോഡ്. അതിന്റെ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആ അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻ ഉണ്ടാവും. അത് പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ട് മാറും. പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി, ടെർഷറി ആൻഡ് ക്വാട്ടർണറി സ്ട്രക്ചറിലോട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ഇതാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇനി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഈ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ DNA പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ? ജീൻ എന്ന് പറയാം. ഏത് പ്രോട്ടീൻ ആണോ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ആ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള DNA സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജീൻ എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് കോഡ് എന്നുള്ളതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ DNA or RNA is stored as an codon and it is an unit code consists of sequence of 3 bases അല്ലെങ്കിൽ 3 നൈട്രജൻ ബേസിസുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേരുന്ന സമയത്താണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കോഡ് ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 1 or 2 നൈട്രജൻ ബേസിസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഡിന്റെ പരിപാടിയില്ല. ട്രിപ്ലറ്റുകളായിട്ടുള്ള കോഡോണുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ട്രിപ്ലറ്റുകളായിട്ടുള്ള കോഡോണുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Then ഈച്ച് ട്രിപ്ലറ്റ് വിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡിനെയാണ്. ബട്ട് there will be more than one code for same amino acid. ഒരു കോഡോൺ ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ മാത്രമേ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അത് വേറൊരു അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് ചിലപ്പോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോഡോണുകൾ ഉണ്ടാവാം. may exist and there are 3 codon UAA, UAG, UGA. Only these 3 codon which do not code for any kind of amino acid. Hence it is known as nonsense codon. പ്രത്യേകിച്ച് സെൻസ് ഒന്നുമില്ലാത്ത കോഡോണുകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ അതിനെ നോൺസെൻസ് കോഡോൺ എന്നാണ് പറയാം. whenever it come during the chain in a nitrogen base, it will act as an punctuation mark. It will act as an full stop mark. ആ ചെയിനിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോഡോൺ ആയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നോൺസെൻസ് കോഡോണുകൾ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഏതൊക്കെയാണ് കോഡോൺ? ഇത് മാത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ. UAA, UAG, UGA. അത് മാത്രം കാണാതെ പഠിച്ചാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കോഡോൺസുകളാണ്. ആ കോഡോൺസുകളൊക്കെ ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് ചിലപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കോഡോണുകൾ ഉണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ AGA is an codon for arginine, but there is AGC, CGU and CGG which is same which is an codon which is for same amino acid arginine. അതേ അർജിനിനുള്ള വേറെ 3 കോഡോൺസുകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ കോഡോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
Now these are some of the examples of codon. ഓരോ അമിനോ ആസിഡിനുള്ള ഡിഫറെന്റ് കോഡോൺസുകളാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ എന്താണ് ജീൻ എന്നുള്ളതാണ്. സോ ജീൻ ഈസ് എൻ സീക്വൻസ് ഓർ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് DNA carrying codon specified for particular polypeptide. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഒരു സ്പെസിഫിക് പോളിപെപ്റ്റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ട വലിയ DNA സ്ട്രാൻഡിന്റെ ചെറിയ ഒരു പോർഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ജീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ജീൻ കണ്ടെയ്നിങ് മെനി ജീൻസ്, DNA കണ്ടെയ്നിങ് മെനി ജീൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ DNA സ്ട്രാൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രാൻഡ് തന്നെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനുള്ള ജീൻസുകൾ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ ഇൻസുലിനുള്ള ജീൻസ് ഉണ്ടാവും, തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിനുള്ള ജീൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ എന്താണ് അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് എന്നുള്ളതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വലിയൊരു എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്. And there are two type of things in an DNA segment, that is known as intron and exons. Intron and exons. രണ്ട് വേർഡ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. Introns എന്ന് പറയുന്നത്, if we are taking an long strands, double stranded DNA, some of the portions of that DNA do not represent for any kind of polypeptides. വലിയൊരു ചെയിൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില പോർഷൻ, ചില സ്ട്രക്ചറുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ ഒന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇറ്റ് വിൽ റെപ്രസെന്റ് ഫോർ സം കൈൻഡ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഡു നോട്ട് റെപ്രസെന്റ് ഫോർ ആൻ സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പൊ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺ കോഡിംഗ് ഇൻട്രൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡു നോട്ട് അപ്പിയർ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആസ് ആൻ കോഡോൺ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബട്ട് ദർ ആർ സം പോർഷൻ വിച്ച് വിൽ കോഡ് ഫോർ ആൻ സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻ വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് exon. So during the transcription process, these introns are excised and only exons will be translated. Okay, transcription നടക്കപ്പോ സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, വലിയൊരു DNA ആവശ്യമുള്ള സാധനത്തിന് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തി മെസ്സഞ്ചർ RNA ആക്കി മാറ്റുള്ളൂ. അവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനത്തിനൊക്കെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള mRNA ആണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ അവിടെ നടക്കുള്ളൂ. ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനത്തിനൊക്കെ അവിടെ തന്നെ അവർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി there are some genetic material which have and which is known as extra chromosomal material. ഇപ്പോൾ DNA അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ അകത്തുള്ള സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന DNA എന്ന് പറയുന്നത്. that will represent for some kind of അല്ലെങ്കിൽ all the kind of physiological other characteristics of an individual. There are some extra chromosomal material like in bacteria which will possess an extra chromosomal genetic material other than in the nucleus. Nucleusന്റെ അകത്ത് അല്ലാതെ കാണുന്ന സാധനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന extra chromosomal material എന്ന് പറയുന്നത്. And these are not essential for the vital life of any organism. അത് ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനോ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ലൈഫിനൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ക്രോമസോമാണ്. ബട്ട് ഇഫ് that is there inside the cell, it will give some kind of extra characteristics like antibiotic resistance അല്ലെങ്കിൽ എബിലിറ്റി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ടോക്സിൻസ് ഇൻ ദ ബാക്ടീരിയ. അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയന്റെ അകത്ത് ഇത് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലുകളായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അതായത് ബാക്ടീരിയന്റെ ലൈഫിന് വൈറ്റൽ അല്ല, ഇതില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബാക്ടീരിയക്ക് ഇല്ലയൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ DNA ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അപ്പോൾ ഡെഡ് ആവും. ഓക്കെ, ഈ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് അതിന് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സുകളൊക്കെ കിട്ടും, ലൈക്ക് ആന്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് as well as ability to produce toxins. So plasmid is an example of extra chromosomal material. Okay, so plasmid ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. So you will learn in detail about the plasmid in this unit 2ൽ. വെക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, പ്ലാസ്മിഡ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ക്ലോണിംഗ് വെക്ടറിൽ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് ആൻ circular DNA molecule present in the cytoplasm, not in the nucleus, and it capable of autonomous replication, and it can be transferred into the next generation, and it will act as an vector in the genetic engineering. വെക്ടർ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കൂടിയാണ് എന്താണ് പ്ലാസ്മിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ദ ക്രോമസോമൽ DNA, and it is the episome, the integrated form of plasmid with the chromosome inside the DNA. So inside the nucleus is known as episome. Sometimes
this extra chromosomal material, which is known as plasmid, will integrate with the chromosome inside the nucleus, and then it will be known as episomes. Episomes. അതിനെയാണ് നമ്മൾ episomes എന്ന് പറയാം. Now, what is the importance of plasmids? It will give some ubiquitous properties to the bacteria. Unique ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൊടുക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് യൂണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി? റെസിസ്റ്റന്റ് ടു ദ ആന്റിബയോട്ടിക്, bacteriosin production ability, enterotoxin production ability, enhanced pathogenicity, reduced sensitivity to the mutagens, and there will be an ability to degrade the complex organic molecules. So these are some of the characteristics which will be produced by the extra chromosomal material, which is known as plasmid in the bacteria. Okay, ബാക്ടീരിയന്റെ അകത്തുള്ള പ്ലാസ്മിഡ് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസിനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്ലാസ്മിഡ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ ജീനോടൈപ്പ് ആൻഡ് ഫിനോടൈപ്പ്. എന്താണ് ജീനോടൈപ്പ്, എന്താണ് ഫിനോടൈപ്പ്? ഇത് നിങ്ങൾ +2 ബയോളജിയിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. പയറ് മുളപ്പിച്ച സമയത്ത് 2 കളറുള്ള സാധനങ്ങൾ കണ്ടു എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയാനുള്ളത്. എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്നുള്ളതാണ് ജീനോടൈപ്പും ഫിനോടൈപ്പും. പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ജീൻസ്. ജീനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സംഗതിനെ കുറിച്ചാണ് ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ഹെറിഡിറ്ററി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻസ്, hereditary constitutions of cell, and which will be transmitted into their progeny. ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനം അടുത്ത പ്രോജനിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെടും. ബട്ട് there are some properties like physical expression of genotype in a given environment, and it can change according to the environment. So environment ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ജീനോടൈപ്പിന്റെ എക്സ്പ്രഷനിൽ മാറ്റം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എക്സ്പ്രഷനെയാണ് ഫീനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ആണ്. എൻവിറോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് എന്ത്? ഈ ഫീനോടൈപ്പിക് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ റെഫർ ടു ദ എൻറ്റയർ ഫിസിക്കൽ, ബയോകെമിക്കൽ, ഫിസിയോളജിക്കൽ മേക്കപ്പ് ആസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബോത്ത് ജനറ്റിക്കലി ആസ് വെൽ ആസ് എൻവിറോൺമെന്റലി. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. It will exhibit different kinds of phenotypic expression in different situations. For example, typhoid bacillus. Usually they are flagellated, but if we are try to grow in an phenol agar, they do not grow the flagella. So flagella form cheya ennallathu adinte genotypic expression aanu. Okay, അത് ജീന് കൊടുത്ത പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എൻവിറോൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്തപ്പോ ഫിനോൾ അഗാറിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്ത സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ജീനോടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ട് പോലും ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അതിന്റെ ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ലാക്ടോസ് ഫെർമെന്റേഷൻ ഇൻ ഈക്വലി ഡിപെൻഡന്റ് ഓൺ ദി ബീറ്റാ ഗാലക്ടോസിഡേസ്. ഇപ്പോൾ ബീറ്റാ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ടോസിനെ ഫെർമെന്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈം ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. സോ ഈ ഒരു എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ജീനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻ ആ ഈക്വലൈക്ക് ഉണ്ട്. ബട്ട് ലാക്ടോസ് കണ്ടെയ്നിങ് മീഡിയത്തിൽ അതിനെ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ലാക്ടോസിന്റെ ആബ്സെൻസിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്യാൻ മെനക്കെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ ഒരു എൻസൈം അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, ഈക്വലൈക്ക് ബീറ്റാ ഗാലക്ടോസിഡേസ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ജീൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ലാക്ടോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ എൻസൈം അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൻസൈം അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എൻസൈമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡ്യൂസർ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഡ്യൂസർ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സബ്സ്ട്രേറ്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ മാത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസുകളാണ് ഇൻഡ്യൂസർ എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാത്ത കുറച്ച് എൻസൈംസുകൾ ഉണ്ട്, ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടീവ് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള എൻസൈംസുകൾ അതിന്റെ ജീനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇനി ഫിനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ എൻവിറോൺമെന്റ്. ബട്ട് ജീനോടൈപ്പ് അങ്ങനെയല്ല. ജീനോടൈപ്പ് ഒരു കാരണവശാലും അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കില്ല, ഒരു മാറ്റവും അവിടെ വരാനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ പവർഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം? വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ജീനോടൈപ്പ് ഓർ ഫിനോടൈപ്പ്?
ഓഫ് കോഴ്സ് ജീനോടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോ ഫ്രാൻസ് കോളിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, ഹെറിഡിറ്ററി അല്ലെങ്കിൽ ജീനോടൈപ്പ് വിൽ ലോഡ് ദ ഗൺ. അത് ബുള്ളറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ്. എൻവിറോൺമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ട്രിഗർ വലിക്കുന്ന ആള്. എപ്പോ ഈ സാധനം റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആൾ അവരാണ്. രണ്ടാൾക്കാരും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് നമ്മളിങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്ന സമയത്ത്, നമ്മളിത് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കുറെ അധികം സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ജീനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷനും ഫീനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷനും. ഓക്കെ, പല സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും പല സ്റ്റഡീസുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടീംസിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ഉണ്ട്. ആ സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ഓർഫൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ ടീംസ് ആണ്. അവര് ആ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അമ്മ ആ കുട്ടികളെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അങ്ങനെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പാരന്റ്സുകളാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഒരാള് അത്യാവശ്യം നല്ല കൂതറയായിട്ടുള്ള, അത്യാവശ്യം ക്രിമിനൽ മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയും, അപ്പുറത്ത് അത്യാവശ്യം ഡീസന്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന രണ്ടാൾക്കാരുമാണ്. ജീനോടൈപ്പ് രണ്ടുപേർക്കും ഒരാളായിരുന്നിട്ട് കൂടി ആ എൻവിറോൺമെന്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന എൻവിറോൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ ഒരാളെ നല്ല ഒരാളാക്കി മാറ്റാനും മറ്റേ ആളെ ഒരു ക്രിമിനൽ മെന്റാലിറ്റി ഉള്ള ആളാക്കി മാറ്റാനും ഇതുകൊണ്ട് പറ്റി എന്നുള്ളത് എൻവിറോൺമെന്റ് ഒട്ടും മോശമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻ ഒട്ടും പവർഫുൾ അല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട. അത് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ്. അത് ഫിസിക്കലി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മെന്റലി കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഏത് രീതിയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ജീനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷന്റെ അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം തന്നെയാണ് എൻവിറോൺമെന്റൽ കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി കമ്മിങ് ടു ദ ജീനോടൈപ്പിക് വേരിയേഷൻ. ഇപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ജീനോടൈപ്പ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. എന്താണ് ജീനോടൈപ്പ്? സം ടോട്ടൽ ഓഫ് ജീൻസ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇനി പാരന്റ്സിന്റെ അടുത്ത പ്രോജനി റിസംബ്ലൻസ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? ഈ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ടാണ്, ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. കാരണം എന്താണ്, അത് അതേപോലെ ആ ജീന് നമുക്ക് അതുപോലെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് അടുത്ത പ്രോജനി പാരന്റ്സിനായിട്ട് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജീനോടൈപ്പിക് വേരിയേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റിക് വേരിയേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് യൂഷ്വലി ദേ ആർ സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് ഹെറിറ്റബിൾ ആണ്. ഇപ്പോ ഒരു പാരന്റ്, ആ പാരന്റിന് കിട്ടുന്ന ആ പാരന്റിന്റെ ജീന് അടുത്ത ഒരു പ്രോജനിയിലോട്ട് അത് ഹെറിഡിറ്ററി ആണ്, ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ജീനോടൈപ്പിക് വേരിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് ജീൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാതൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ പാരന്റ്സിന്റെ ചിലപ്പോ ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫിസിക്കലായിട്ടോ മെന്റലായിട്ടോ ഈ അടുത്ത പ്രോജനി ചിലപ്പോൾ കാണിച്ചോളണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാൻഡ് പാരന്റ്സിന്റെ ചില ജീനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷൻസുകൾ കാണിക്കും. ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നോക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഈ പാരമ്പര്യമായിട്ട് മുടി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ ഇതിമെന്ന് വരുന്നതാണ്. കഷണ്ടി ആവുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ജീനോടൈപ്പിക് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ റിസംബ്ലൻസ്, ഈ ജീൻ എവിടുന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ചിലപ്പോ മദറിന്റെ ജീനിന്നായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫാദറിന്റെ ജീനിന്നായിരിക്കാം വന്നിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഫാദറിനോട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്, മദറിനോട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട്, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ എൻവിറോൺമെന്റ്. ഈ ജീനോടൈപ്പിക് വേരിയേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വരാൻ പോകുന്ന ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ചിലപ്പോൾ മാറിക്കോളാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ജീനോടൈപ്പിക് വേരിയേഷൻ ഒരു കാരണവശാലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല. ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആൾട്ടറേഷൻ ഇൻ ദ ജീനോമിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് ഇത് കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇനി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീനോടൈപ്പിക് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് കോസ് ഈസ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അത് റാൻഡം ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്, നമ്മളെ കയ്യിലില്ലാത്തതാണ്, നമ്മൾ വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കുന്ന സാധനങ്ങളല്ല മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ ജീൻ റീകോമ്പിനേഷൻ. അത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, ചില സമയത്ത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതായിരിക്കാം. ലൈക്ക് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, കോൺജുഗേഷൻ, ട്രാൻസ്ഡക്ഷൻ, protoplasm fusion, in vitro genetic recombination. It consists of both artificial as well as natural methods. Okay, so ഇത് ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ്. നമ്മൾ ജെൻഡർ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് വരെ
ജനറ്റിക്കൽ ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. 46 ക്രോമസോം ആണ് ഹ്യൂമൻസിലുള്ളത്. അത് സ്പേം അല്ലെങ്കിൽ ഓവം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഹാഫ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട്, 23 ക്രോമസോം ആയിട്ട് മാറും. അത് സൈഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവവും സ്പേമും ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏത് ജീനുമായിട്ടാണ് അവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ജെൻഡർ തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ആ ജീനിലുള്ള എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ആ ജീൻ എവിടുന്ന് വന്നു, ആ ആളിലുള്ള എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആ കുട്ടികൾക്ക് വന്നു എന്നും തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു ഏത് എക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് വൈ ആണ് അവിടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ മ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പൊ ഇതൊരു 5 മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത്. സോ മ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് റാൻഡം, അൺഡയറക്റ്റഡ്, ഹെറിറ്റബിൾ വേരിയേഷൻ caused by alteration in the nucleoside sequence at some point of DNA which can occur due to addition, deletion, substitution of one or more nitrogen base. നമ്മൾ എന്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. ഡബിൾ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിന്റെ അകത്തുള്ള നൈട്രജൻ ബേസിലകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് കൂടുതലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് മാത്രം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിന്റെ പകരം വേറൊരു നൈട്രജൻ ബേസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ന്യൂക്ലിയോടൈഡിനാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത്. സം ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള റാൻഡം ആണ്, അൺഡയറക്റ്റഡ് ആണ്, ഹെറിറ്റബിൾ ആണ്, അടുത്ത പ്രോജനിയിലോട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ. സോ മ്യൂട്ടേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 2, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ സ്പോണ്ടേനിയസ് മ്യൂട്ടേഷൻ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആണ്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിലോട്ടാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ജീനുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രോട്ടീൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ചില ഡ്രഗ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പുതിയ ഒരു ജീൻസിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മ്യൂട്ടേഷൻസുകളൊക്കെ നടത്തുക. ഓക്കെ, സോ സ്പോണ്ടേനിയസ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് ആർ റെയർ ആൻഡ് യൂഷ്വലി ഡ്യൂ ടു ദ എറർ ഇൻ ദ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എറർ വരുന്നത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഓർ ബൈ എക്സ്പോഷർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ഇൻ ടു നാച്ചുറൽ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് സച്ച് ആസ് റേഡിയേഷൻ, കെമിക്കൽ ഏജന്റ്, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനവുമായിട്ടൊക്കെ എക്സ്പോഷർ വരുന്നത് കൊണ്ടും ചില സമയത്ത്, അതും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടാണ്, നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഏജന്റിനെ കൊടുത്തതല്ല. ആ ഓർഗാനിസം അതിന്റെ എൻവിറോൺമെന്റിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ UV ലൈറ്റ് വന്ന് അതിനെ ഇറാഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള UV ലൈറ്റ് വന്ന് ഇറാഡിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് അതിന്റെ DNA-യിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ന്യൂക്ലിയോടൈഡിൽ സ്ട്രക്ചർ മാറി. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡെലിബറേറ്റ് എക്സ്പോഷർ ഓഫ് ഓർഗാനിസം ടു എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഇൻഫ്ലുവൻസസ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഐദർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ലൈക്ക് എക്സ്റേ, ഗാമ റേസ് ഓർ ന്യൂട്രോൺസ്, or in the form of some chemical like alkylating agent, acridine dyes, 5-bromouracil, 5-aminopurine and other agents which can react with the DNA bases or interfere the DNA replication. അപ്പോൾ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു മ്യൂട്ടേഷനെക്കാളും 1000 ടൈം ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ. ഓക്കെ, ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഏജന്റ്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏജന്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മ്യൂട്ടാജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മ്യൂട്ടാജൻസ് എന്ന് 2 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മ്യൂട്ടാജൻസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? റേഡിയേഷൻസ് ലൈക്ക് X-rays, gamma rays and neutron, UV and ionizing radiations, and ranges of different chemicals like alkylating agent, acridine dyes, 5-bromouracil and aminopurines. Okay, these are the example for mutagens. Okay, so that is the induced mutation. Now already പറഞ്ഞു റേഡിയേഷൻസുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിസിനൊക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാനൊക്കെയുള്ള ചാൻസസുകൾ ഉണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി മോളിക്കുലർ ബേസിസിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈ മ്യൂട്ടേഷൻ ഇൻ ടു 2. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടന്നതാണോ അതല്ല ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ളതാണോ. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോളിക്കുലർ ബേസിസ്, വെദർ ദർ ഈസ് ആൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓർ ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക?
ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഡിലീഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ചെയിൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ബേസ് പെയർ മ്യൂട്ടേഷൻ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പോയിന്റിലാണ് നടക്കുക because of abnormal base pairing between the bases on the DNA molecules due to the existence of tautomeric form of purine as well as pyrimidine nitrogen bases. And this can be of two types, transition and transferation. Transition in the sense one nitrogen base is substituted with the same type of nitrogen base. That means purine is substituted by another purine or pyrimidine is substituted by another pyrimidine. അതിനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ എന്ന് പറയാം. ട്രാൻസ്ഫേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. പ്യൂരിൻ ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ബൈ pyrimidine. അവിടെ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ആണ് ഒറ്റ പോയിന്റിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഏതാണോ നൈട്രജൻ ബേസ് അതേ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നൈട്രജൻ ബേസുമായിട്ടാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ട്രാൻസിഷൻ എന്നാണ് പറയാം. അതല്ല pyrimidine നൈട്രജൻ പ്യൂരിൻ നൈട്രജൻ ബേസ് pyrimidine നൈട്രജൻ ബേസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഷൻ എന്നാണ് പറയാം. അപ്പോ അഡ്നിൻ തൈമിന് ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നതും ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ അഡ്നിൻ തൈമിനായിട്ട് മാറുന്നതൊക്കെ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. നേരെ മറിച്ച് അഡ്നിൻ തൈമിന് ഗ്വാനിൻ സൈറ്റോസിൻ ആക്കി മാറുന്നതൊക്കെ ഗ്വാനിനും സൈറ്റോസിൻ ആയിട്ട് മാറുന്നതൊക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബേസ് പെയർ മ്യൂട്ടേഷൻ. എഗെയിൻ പോയിന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്, ഒരു പോയിന്റിൽ മാത്രം നടക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. ബട്ട് ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻഡക്ഷൻ ബൈ മ്യൂട്ടാജൻസ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മ്യൂട്ടാജൻസ് ലൈക്ക് ബേസ് അനലോഗ്സ്. ബേസ് അനലോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ ബേസിനോട് സ്ട്രക്ചറലി സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് നൈട്രജൻ ബേസ് അനലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിഅമിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്യാം. അവിടെ ഉള്ള നൈട്രജൻ ഗ്രൂപ്പിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എബിലിറ്റി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഏജൻസികൾ യൂസ് ചെയ്യാം. നൈട്രസ് ആസിഡ്, ഹൈഡ്രോക്സിലമീൻ, ആൽക്കലേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിനെ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് വൺ, ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് സംഭവിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ബേസോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്താണ്. ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ നൈട്രജൻ ബേസോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഈ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഉള്ള കോൺസിക്വൻസ് നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് നോക്കുക. AUG, AAG, UUU. ഈ UUU എന്ന് പറയുന്ന ഫിനൈൽ അലാനിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ആയിരുന്നു. ആ UUUലുള്ള ഒരു U മിസ്സായിട്ട് ഈ ഫ്രെയിം ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. ഈ UU മിസ്സായിട്ട് ഈ ഫ്രെയിം ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ആ UUU എന്ന് പറയുന്ന ഫിനൈൽ അലാനിനെ കോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ കോഡോൺ മാറിയിട്ട് UUG എന്ന് പറയുന്ന ലൂസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡോൺ ആക്കി മാറി. ലൂസിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡോൺ ആയി മാറുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ സീക്വൻസ് തന്നെ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് മാറി എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മ്യൂട്ടേറ്റഡ് സീക്വൻസിൽ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു ഷിഫ്റ്റ് വരും. ആ ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഷിഫ്റ്റ് വരുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നത്. ഇവിടെയുള്ള 3 യുല് ഒരു U ഡിലീറ്റ് ആയി, ബാക്കിയുള്ള അതേ സ്ട്രാൻഡ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോ ഈ കോഡോൺ UUU എന്നുണ്ടായിരുന്ന കോഡോൺ UUG എന്ന് പറയുന്ന കോഡോൺ ആയിട്ട് മാറി. ഇപ്പൊ ഫിനൈൽ അലാനിൻ ഉണ്ടാവേണ്ട സ്ഥലത്ത് ലൂസിൻ വന്നു. ഇവിടെ ഗ്ലൈസിൻ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ട സ്ഥലത്ത് അലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടായി. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസിൽ മാറ്റം വന്നു, പ്രോട്ടീനിൽ മാറ്റം വന്നു. അൾട്ടിമേറ്റ് ഏതാണോ ആ ഒരു ഹോർമോൺ ആണോ എൻസൈം ആണോ എന്താണോ ഉണ്ടാവാണ്ടിരുന്നത് അതെല്ലാം മാറിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഇനി കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഇത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് സ്പോണ്ടാനിയസ് ആണോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആണോ. രണ്ടാമത്തത് മോളിക്കുലർ ബേസ് എവിടെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് പോയിന്റിൽ നടക്കുന്നതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രെയിം ഷിഫ്റ്റ് ആണോ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് രണ്ടാമത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോൺസിക്വൻസ്. ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചാൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന എഫക്ട്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മിസ്സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ. സെൻസ് മിസ്സാവുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. അതായത് ഒരു നൈട്രജൻ ഒരു കോഡോണെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡോൺ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കോഡോണിലുള്ള ഒരു പോയിന്റില് ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിന് മാറ്റം വന്നു.
ഒരു നൈട്രജൻ ബേസിന് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആ നൈട്രജൻ ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഡോൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന അമിനോ ആസിഡിന് പകരം വേറൊരു അമിനോ ആസിഡ്, ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ, GGC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡോൺ, ഗ്ലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡോൺ ആയിരുന്നു. അവിടെ ആ GGCയിലെ ഫസ്റ്റത്തെ G മാറി അഡ്നിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നൈട്രജൻ ബേസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ആയി. എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഗ്ലൈസിന് പകരം സെറിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് അവിടെ വന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് മിസ്സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒറ്റ പോയിന്റിൽ മാത്രമേ നടന്നിട്ടുള്ളൂ. ആ നടന്നുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? മിസ്സെൻസ് മിസ്സാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു. ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് നോൺസെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ. നമ്മൾ നോൺസെൻസ് കോഡോണെ പറ്റി പറഞ്ഞു, പങ്ക്ച്വേഷൻ മാർക്കിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഒരു കോഡോൺ, ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് കോഡോൺ, അതിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു. അതൊരു അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കോഡോൺ ആയിരുന്നു. അതിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് ഒരു നോൺസെൻസ് കോഡോൺ അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു. UAG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ഒരു അമിനോ ആസിഡിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആ ചെയിൻ അവിടെ ബ്രേക്ക് ആയി. അവിടെ ഒരു പ്രോട്ടീൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ചെയിൻ അവിടെ ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് അതുവരെയുള്ള ഒരു പ്രോട്ടീൻ സ്ട്രക്ചർ മാത്രമുള്ള ഒരു സാധനമായിട്ട് അവിടെ മാറി. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ആൾട്ടറേഷൻ ഇൻ ദ ബേസ് പെയർ സീക്വൻസ് റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് കോഡോൺ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് കോഡ് ഫോർ എനി അമിനോ ആസിഡ്. അല്ലെങ്കിൽ നോൺസെൻസ് കോഡോണ് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡോൺ ആയിട്ട് മാറുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് നോൺസെൻസ് കോഡോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു. മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച കാരണം ഉണ്ടായ പുതിയ കോഡോണ് നോൺസെൻസ് കോഡോൺ ആയി മാറി. മിസ്സെൻസിൽ എന്തായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്? വേറൊരു അമിനോ ആസിഡിന്റെ കോഡോൺ അവിടെ ഉണ്ടായി. അതിനെയാണ് മിസ്സെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ്, അപ്പൊ ഇതാണ് നോൺസെൻസ് മ്യൂട്ടേഷനുള്ള എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡിന് വേണ്ട കോഡോൺ ആയിരുന്നു AAG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് കോഡോണ്. അതിൽ AAGയിലെ ഫസ്റ്റത്തെ എനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് യുറാസിൽ വന്നു. യുറാസിൽ വന്ന സമയത്ത് UAG എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോഡോൺ ആണ് ഉണ്ടായത്. ആ കോഡോൺ നോൺസെൻസ് കോഡോൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഡോൺ ആണ്. അപ്പൊ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ബാക്കി ഉണ്ടാവേണ്ട എന്തുണ്ടായിരുന്നു? അവിടെ ഒരു അമിനോ ആസിഡ് സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി. ഫർദർ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് അവിടെ ഉണ്ടായില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നോൺസെൻസ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സപ്രസർ മ്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരേ പോയിന്റിൽ 2 പ്രാവശ്യം മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു. ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു ഒരു അമിനോ ആസിഡില്, ഇപ്പൊ ഗ്ലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ അമിനോ ആസിഡിന് ആദ്യത്തെ തവണ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഗ്ലൈസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോഡോൺ ഉണ്ടായി. അതേ പോയിന്റിൽ രണ്ടാമതൊരു മ്യൂട്ടേഷനും കൂടി വന്നു. തിരിച്ച് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതേ അമിനോ ആസിഡിന്റെ കോഡോൺ ആയിട്ട് വീണ്ടും മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നു. അപ്പോൾ ഇൻ എഫക്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല. അവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യും, അതിനൊന്നും ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് സപ്രസർ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. റിവേഴ്സൽ ഓഫ് മ്യൂട്ടൻ ഫിനോടൈപ്പ് ബൈ അനദർ മ്യൂട്ടേഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് DNA ഡിസ്റ്റന്റ് ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ മ്യൂട്ടേഷൻ. ഓക്കെ, ആ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഒരു മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് സെയിം അമിനോ ആസിഡ് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കോഡോണുകളായിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, ഇനി സൈലന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ. ഒരു പോയിന്റിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു, ഒരു പുതിയ കോഡോൺ ഉണ്ടായി. ഭാഗ്യവശാൽ ആ കോഡോണ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ഏതാണോ അതേ അമിനോ ആസിഡിന്റെ വേറൊരു കോഡോൺ ആയിരുന്നു. അവിടെ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളെ റിസൾട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫിനോടൈപ്പിക് എക്സ്പ്രഷനിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഫോമിങ് അനദർ കോഡോൺ ഓഫ് ദ സെയിം അമിനോ ആസിഡ്. മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള കോഡോണ് സെയിം അമിനോ ആസിഡിന്റെ വേറൊരു കോഡോൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ നടക്കുന്ന മ്യൂട്ടേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് സൈലന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സൈലന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് one nucleotide base pair for another may not lead to change in the amino acid because another codon for the same amino acid may be produced. Okay, അത് കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് സൈലന്റ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലീതൽ മ്യൂട്ടേഷൻ. ഈ മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫർദർ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും നടക്കൂല. ആ സെല്ല് ഡെഡ് ആവുന്ന രീതിയിലോട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലോട്ടാണ് പോവുക. അത് ഓർഗാനിസം ആണെങ്കിൽ ഓർഗാനിസം ഡെഡ് ആവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മ്യൂട്ടേഷനെയാണ് നമ്മൾ ലീതൽ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പെർമനന്റ് ഡെത്ത് ഓഫ് ആ ഒരു ഓർഗാനിസം. ഓക്കെ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ലീതൽ മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് കോൺസിക്വൻസസ് ഓഫ് മ്യൂട്ടേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ silent mutation, nonsense mutation, conservative as well as non-conservative mutations. So that's all about the introduction to the genetic engineering. Genetic engineering കുറിച്ച് ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം
സിലബസിലൊന്നും പറയാത്ത പല ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്, ജീനോടൈപ്പിക് വേരിയേഷൻ എന്താണ്, പ്ലാസ്മിഡും മ്യൂട്ടേഷനും ഒക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ യൂണിറ്റിലും ഒക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സിലബസിൽ പറയാത്ത പ്രശ്നമില്ല. മ്യൂട്ടേഷൻ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് 4th യൂണിറ്റിൽ പഠിക്കാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അടുത്ത ക്ലാസ് തൊട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ടോപ്പിക് നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എസ്പെഷ്യലി എന്താണ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നുള്ളതും, എന്താണ് ജീൻ കോഡോൺ എന്നുള്ളതും, എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സെഷന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ introduction to genetic engineering, genetics, genetic material, gene expression and mutation, genetic variation, etc. Thank you.